آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا اس بندے کو پکڑ کے لائیے جو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر چل رہا ہے، جو چیخ چیخ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہا تھا آغا جی مجھے 21 کا میچ چاہیے، 21 کا میچ چاہیے۔ 21 کا میچ بھی بڑھ گیا، آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس بندے نے واڑ کے رکھ دی ہے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر۔ ہمیشہ اس بندے نے جو ہے وہ غلط بندوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی ٹیم کا بیڑا غرق کرنے میں نا جتنا ہمارے سلیکٹرز کا ہاتھ ہے نا، اتنا اس بندے کا بھی ہاتھ ہے، اتنا اس احمد شہزاد کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ سارے بڑے بڑے کرکٹر جو ہے وہ جو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کے ان سینئر کرکٹر جو پاکستان کی شان تھے، ان کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کر جو ہے آج پاکستان کی ٹیم کو جس نیچ کے اوپر پہنچا دیا نا، اس کے اوپر ان کرکٹرز کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ کردار موجود ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آج بالکل جو ہے نا وائٹ واش ہو گیا ہے۔ وہ تمام سلیکٹر جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، یہی وہ کھلاڑی ہیں جو آپ کو آنے والے سالوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کرکٹ کے اوپر جو ہے وہ جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرچی سسٹم ہے اس نے پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ جس کرکٹ ٹیم کے اندر جو ہے وہاب ریاض جو ہے وہ ایک بہت بڑے عہدے پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو، جس کے اندر مائک ہیسن جس کا اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ قابل ہم شرم نظر آتا ہے۔ وہ عاقب جاوید جس کے بارے میں جیسن گلیسپی نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ کلون ہے اور یہ پاکستان کرکٹ کو جو ہے اس نے دبوچ رکھا ہے اور یہ پاکستان کی کرکٹ کو جو ہے تباہ حالی کی طرف لے کر جائے گا۔ آج عاقب جاوید اور اس کی پوری ٹیم نے پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا وہ ذلت کی گہرائیوں میں دبا کر رکھ دیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ آج پاکستان اگر میچ ہار گیا تو آپ دیکھیے گا کہ جس طرح کے ان بھونڈے کرکٹرز نے پاکستان کی ماڈرن ڈے کرکٹ کو اٹھانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ آج پاکستانی ناظرین جو پاکستانی کرکٹ سے بہت محبت کرنے والے ہیں اور ان کو جس مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس ذلت اور پستی کے اندر ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ گری ہے نا، آج آپ نے ان لوگوں کو بھی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، آج آپ نے ان کو بھی اسی طرح سے زمین بوس جو ہے وہ کرنا ہے۔ ناظرین آپ کو اگر ہمارے اس ولاگ پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو جو ہے وہ دبا لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ ناظرین کیا کہیں، کہاں سے شروع کریں؟ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ آج پاکستانی قوم اس امید پر تھی کہ آج پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ہرا کر جو ہے فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور انڈیا کو جو ہے وہ فائنل میچ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ ٹاکرا دے گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن تاحال ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو آج برا حشر جو ہے وہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے۔ ابھی میچ شروع ہوئے جو ہے وہ چوتھی بالتی کے صاحبزادہ فرحان جو ہے ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا فخر زمان جو ہے 20 گیندوں کے اوپر 13 رنز بناتے ہیں۔ اس کے بعد سائم ایوب کی بات کر لیں، سائم ایوب کا ایشیا کپ کے اندر جناب یہ چوتھا انڈا ہے، چوتھا انڈا۔ اب ہمارا یہ سوال ہے بحیثیت پاکستانی، کیا سائم ایوب کی اس ٹیم کے اندر جگہ بنتی ہے؟ کیا محمد حارث کی اس ٹیم کے اندر جگہ بنتی ہے؟ کیا جناب وہ بڑے بڑے کرکٹرز جن کو جناب وہ بیک اپ کیا جا رہا تھا، کیا یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے کسی ٹاپ رینکنگ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پھنسا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن کیا کہیں، کچھ لوگ منظور نظر ہیں اس ٹیم کے اندر، جیسے سائم ایوب ہے، جیسے محمد حارث ہے، جیسے سلمان علی آغا جو پاکستان کا جو ٹیسٹ کرکٹر تھا، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ T20 کا کپتان بنا دیا گیا۔ سائم ایوب جو ہے وہ گزشتہ کئی میچز کے اندر جو ہے اس نے بری سے بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی بندے نے بھی، کیونکہ پیچھے سے سختی سے ہدایت ہے، سائم ایوب کے اوپر نو کریٹیسزم۔ اگر کسی نے کریٹیسزم کی
तो उसका दाना पानी जो है उस चैनल से जो है वो उठा दिया जाएगा। साइम अयूब के ऊपर अगर क्रिटिसिज्म की है तो दबंग और दलेर जो है वो शोएब अख्तर ने की है। उसने इस बात की डिमांड कर दी है कि साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा की T20 फॉर्मेट के अंदर जो है वो जगह नहीं बनती। T20 फॉर्मेट के अंदर अगर जगह बनती है तो वो बाबर आजम की बनती है, मोहम्मद रिजवान की बनती है। इसके बगैर पाकिस्तानी टीम जो है वो T20 की टीम नहीं बनती, बल्कि ये फटीचर टीम की हैसियत जो है वो रखती है। नाजरीन, उसके बाद देखिए कप्तान सलमान अली आगा जो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत जबरदस्त है, 23 गेंदों के ऊपर जो है 19 रन बनाते हैं, 23 गेंदों के ऊपर 19 रन बनाते हैं। उसके बाद हुसैन तलब की बात आ जाती है। पता नहीं ये पर्ची लोग कहां कहां से उठाकर जो ले, बार बार जो है वो उसको टाकी शाकी मारकर जो है वो निकाल के ले आते हैं। 7 गेंदों के ऊपर 3 रन बनाकर हुसैन तलब भी वापस। उसके बाद मोहम्मद हारिस की बारी आ जाती है। मोहम्मद हारिस 23 गेंदों के ऊपर जो है वो 31 रन बनाते हैं। उसके बाद शाहीन अफरीदी को भेजा जाता है, 13 गेंदों के ऊपर जो है वो 19 रन बनाते हैं। उसके बाद फहीम अशरफ की बारी आती है, 9 गेंदों के ऊपर जो है वो 14 रन बनाते हैं। फिर जनाब हमारे हारिस रऊफ जो है वो 3 गेंदों पर 3 रन बनाते हैं। ये पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान की टुल्लेबाज क्रिकेट टीम है। लग गया ठीक है, ना लगा तो कोई बात नहीं। बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद ने 4 ओवर फेंके, 28 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए। नाजरीन, उसके बाद हसन ने 4 ओवर किए, 28 रन दिए, 2 विकेटें आउट की। उसके बाद शाकिब उल हसन ने 4 ओवर किए, 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। उसके बाद जो है रहमान ने 4 ओवर किए, 33 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। और उसके बाद हुसैन ने जो है वो 4 ओवर किए, 18 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का जो फॉल ऑफ विकेट था, यानी जो फॉल ऑफ अंपायर थी, जो फॉल ऑफ क्रिकेट थी पाकिस्तान की, मैं इसको फॉल ऑफ विकेट नहीं कहूंगा, ये फॉल ऑफ अंपायर है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की फॉल ऑफ क्रिकेट है। ये फॉल ऑफ जो है वो ब्यूरियल थी आज बांग्लादेश के हाथों। 4 रन के ऊपर पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी होता है, 5 रन पर पाकिस्तान का दूसरा खिलाड़ी आउट होता है, 29 रन पर पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी जो है वो पवेलियन की राह लेते हैं। उसके बाद 33 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट होते हैं और उसके बाद जनाब 49 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी बढ़िया टॉप क्लास बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन को चले जाते हैं। और इस तरह पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश की टीम ने, बंगाली टाइगर्स ने सैक करके पवेलियन वापस भेज दिया। आज बार बार स्क्रीन के ऊपर जो है वो माइक हैसन को जो है वो दिखाया जा रहा था। माइक हैसन जो है वो चेहरे से परेशान नजर आते थे कि टीम को हो क्या गया है। जनाब, टीम को हुआ कुछ नहीं है, आपने जो बोया था वही काटा है। आपने स्ट्राइक रेट के नाम के ऊपर जो है पाकिस्तान की बेहतरीन टीम का जो हशर नशर करके रखा है ना, इसकी सारी जिम्मेदारी मिस्टर माइक हैसन आपकी है और मिस्टर आकब जावेद जो है ये आपकी है। और आपके साथ जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए ना, क्लोन्स बैठे हुए हैं आपके, उन्होंने आपको अपने हाथों में चढ़ाकर आपकी नौकरी को पक्की करने के लिए आपका जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया है ना, ये बहुत ही बुरा किया है आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ। बहरहाल इस वक्त बांग्लादेश की टीम जो है वो अपनी इनिंग्स का आगाज कर चुकी है। बांग्लादेश का एक खिलाड़ी जो है वो 1 रन के ऊपर जो है वो आउट हो चुका है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को आज के मैच में 135 रन के ऊपर जो है वो डिटेन कर पाता है या नहीं। कर लेगा तो पाकिस्तान और इंडिया जो है फाइनल में मैच खेलने की पोजीशन में आ सकते हैं। अदरवाइज हम पाकिस्तान टीम को आज कल लाहौर एयरपोर्ट जो है वेलकम करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस व्लॉग को खत्म करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि शाहिद खान आफरीदी एक मर्तबा टेस्ट सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद थे। उन्होंने जब टेस्ट मैच के अंदर जो है वो हारे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी सीरीज बाकी है, वो माइक पर आए और उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को पाकिस्तान की टेस्ट कैप्टनशिप से जो है फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया, जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत ही हैरत का इजहार किया। मैं चाहता हूं कि आज दलेरी का मुजाहरा करें और पूरी की पूरी टीम जो है, कप्तान भी, कोच भी, हेड कोच भी और तमाम ऑफिशियल जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं, अगर आज पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों शिकस्त खाकर जो है फाइनल की दौड़ से बाहर होता है ना, तो भाई आपका बनता है कि आज रिजाइन करें,
اور ٹیم کو جو ہے نا خدا کا واسطہ ہے چھوڑیں، اپنے اپنے گھر جائیں اور ان لوگوں کو آنے دیں جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ بوسٹ کر کے پھر سے جو ہے ان کا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ دلانے میں آگے آ سکیں۔